जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा जन्मभूमि प्रबंधर संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर जहाँकि तुमर 10म श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे बहुत उपयोगरे आसीब एवं भल नंबर रखी उत्तीर्ण होबारे सुजोग मध्य पाई परिबो। तेणुक आलोचना करवा प्रथम प्रश्नटी होउछि ग्रामर नवयुवक माने केउथिरे अनागत जुगर रक्त केतन को देखंती। आमे जानिचु जेतेबेले ग्रामर नवयुवक माने अनाहत कृष्ण चूड़ारे अनागत जुगर रक्त केतन को देखि थांती। उत्तरटी हेबो अनाहत कृष्ण चूड़ारे। उत्तरटी कौन हेबो अनाहत कृष्ण चूड़ारे। विश्वासघातकतारू किए पार पाई नथिले। प्राबंधिक आमको जणे दैछन्ति जे स्वयं श्रीकृष्ण मध्य विश्वासघातकता करछन्ति। से गोपपुररू छाड़ी जेतेबेले मथुरा को आसीछन्ति 3 दिन पाई कंट करी 3 दिन पाई कही चिर दिन पाई आसी मथुरा रे रही जाइछन्ति एवं गोपपुरवासी माने तांको झुरीछन्ति। सेही विश्वासघातकतारू स्वयं श्रीकृष्ण मध्य पार होई नथिले बोली प्राबंधिक सूचना देइछन्ति। उत्तरटी हेबो कृष्ण। प्रश्न नंबर 3 प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केउ मानंकु अनूढ़ा बोली कहिछन्ति। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही गोपी कन्या मानंकु अनूढ़ा बोली कहिछन्ति। उत्तरटी हेउछि गोपी कन्या मानंकु। प्रश्न नंबर 4 ग्रामर कर्म योजना रे अंश नेबा पाई लेखकंकर केउ शक्तिर अभाव थिला। जेतेबेले ग्रामर कर्म योजना होउथाए किछि काम करिबा पाई तांको अंश ग्रहण करिबा पाई नेबाको हले तांको पाखरे थिला भौतिक शक्तिर अभाव। तांको पाखरे केउ शक्तिर अभाव थिला भौतिक शक्तिर अभाव थिला। उत्तरटी हेउछि भौतिक शक्ति। जेउ माने महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली रु आरंभ करी ओडिशा भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती से माने कौन हुअंती। जेउ माने महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली रु आरंभ करी ओडिशा तापरे भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती से माने होइथांती नमस्य। प्रश्न नंबर 5 रो उत्तरटी हेउछि नमस्य। महाभारतर कर्णधारा किए यहा तुमे माने कमेंट माध्यम रे जणेब। महाभारतर कर्णधारा किए। समय स्रोतरे प्रश्न नंबर 7 समय स्रोतरे लेखक काहा परी भासी चलीथिबा कहिछन्ति। समय स्रोतरे लेखक शुष्क तृण परी भासी चलीथिबा कथा कहिछन्ति। उत्तरटी कौन हबो शुष्क तृण परी। गोविंद भाई केउ प्रकारर लोक। आमे जानिचु गोविंद भाई थिले आजीवन अकर्मा एवं अविवाहिता। तेणु करके उत्तरटी कौन हेबो आजीवन अकर्मा ओ अविवाहिता। प्रश्न नंबर 9 जन्मभूमि प्रबंधटी लेखकंकर केउ पुस्तकरू संगृहीत होइछि। जन्मभूमि प्रबंधटी लेखकंकर प्रबंध मानस पुस्तकरू संगृहीत होइछि। उत्तरटी कौन हबो प्रबंध मानस। मनुष्य बहु परिमाण रे काहार दास बोली पठित प्रबंध रे कुहा जाइछि। मनुष्य गतानुगतिकतार दास बोली
ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକତାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ପଲ୍ଲୀର ନବତରୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଗଲେ ଶଶିକଳା ପରି ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14ଟି ଅଛି ଲେଖକ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ପାଣି ପବନ ଏବଂ ଶାକତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ କରିକି ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ସାରମାଉସୀ କେଉଁଠି ବସେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ବଦା ସାରମାଉସୀ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷ ଧରି ବସିଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15ଟିର ଉତ୍ତର ହେବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇଗଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ କରିଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ପାଦ ଶକ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ। ନେକ୍ ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17ଟି ହେଉଛି ନେକ୍ ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ? ନେକ୍ ଟାଇ ହେଉଛି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଏରକାର ବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏରକାର ବନ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ। ଗ୍ରାମର ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହରଗାମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଭାର ବହନ କରିଥିବା ଗ୍ରାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଥିବା ଗ୍ରାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଟଲସ୍। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆଟଲସ୍। ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଲେଖକ କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି? ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଲେଖକ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ? ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କେଉଁପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ
ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25କୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ସମୟକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସମୟକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସ୍ରୋତ ସହିତ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସ୍ରୋତ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଭାସି ଚାଲୁଛି। ସେଇ ଲାଇନରେ ଅଛି ସମୟକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମାନବିକତା। କେଉଁ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଅଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ବନ୍ୟ ଯୂଥର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ବନ୍ୟ ଯୂଥର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ରଜ ପର୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟିରେ ବସାଇ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ? ସେଇ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କୁଟୀରରେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଲେଖକ ସେହି ସାର ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାର ମାଉସୀ କହୁଥିଲା କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ। ତାହେଲେ 31 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କାହା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ। ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ତାର ଛୋଟ କୁଟୀରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଭାବନାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ? ପ୍ରଥମରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ। 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ। ତାହେଲେ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗ୍ରାମର
ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନ ରହିବାର କାରଣଟି କ'ଣ? ଗ୍ରାମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନ ରହିବାଟି କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିବାରୁ। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ରହି ପାରୁନଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିବାରୁ। ତାହେଲେ 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତେ ହଣା କଟା ହେଇ ହଣାହଣି ହେଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲେ, ମଲେ। 35 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଜାତି ସ୍ମର। ଜାତି ସ୍ମର କ'ଣ କରେ? ଜାତି ସ୍ମର ସର୍ବଦା ପରଜନ୍ମର କଥା କହିପାରେ। ଜାତି ସ୍ମର କ'ଣ କରିଥାଏ? ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କହି ପାରିଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। 36 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କହିପାରେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ କେଉଁ ଋତୁରେ ସୁନା ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ କେଉଁ ଋତୁରେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଧାରଣ କରେ? ଜାଣିଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଧାନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧାନଟି ପାଚି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ ସେ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କିଏ ବେଢ଼ି ରହିଛି? ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସେ ନଦୀ ବେଢ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆସି ପଡ଼େ? 39 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା। କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ। 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିମାଣ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିମାଣ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ନବପଲ୍ଲବ ପାଦରେ ଶବରର ତୀରଟି ଆସି ଫୁଟିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର କହିଲେ ଏଠାରେ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। 41 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ପଲ୍ଲୀ କ'ଣ ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଶାକତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 42 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶାକତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ। ତାହେଲେ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଆୟୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆୟୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆୟୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆୟୁକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା
କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଲ୍ଲୀ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। 44 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେଉଛି? କ୍ଷୀଣ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି କେଉଁଠାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ? କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ମଥୁରାକୁ। କାହିଁକି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଯିବି, ସେ ସମୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ମଥୁରାରେ ରହିଗଲେ। ସେହି ଦୁଃଖ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନନ୍ଦ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହି ନ ପାରିବାରୁ। 46 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହି ନ ପାରିବାରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ? ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠୁଛି? ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କର। 47 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମନ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠୁଛି। 48 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ଲୋକଟି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ? କହିଲ ଯିଏ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ ସେ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସହରଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାସୋରି ଦେଇଥାନ୍ତି। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କିରୀଟିନୀ କରିଛି? କେଉଁ ବଂଶୀୟ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସେଇ ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କିରୀଟିନୀ କରିଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଖିଚିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବା ଜଣେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କରିକି 50 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତାହେଲେ 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ଗୋଟିଏ ଗାଁଟି ଯାକ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଗଲେଣି? ଗାଁଟି ଯାକ ଲୋକମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପର ହୋଇଗଲେଣି। 52 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପର ହୋଇଗଲେଣି। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ କାହା ଉପରୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ? କାହା ଉପରୁ? ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ଶାଳ ତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ। କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶାଳ ତରୁକୁ। 53 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଶାଳ ତରୁକୁ। ଓ ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଉଦବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି? ଉଦବେଳ ଖୁସି ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଇ ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଦୋଳି ଖେଳରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 55
କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି? ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି? ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ପଦରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ରାଜନୀତିରେ ଆହବର ରକ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। 56 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆହବର ରକ୍ତ। ତାହେଲେ 57 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ କାମଟି ଥାଏ, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 57 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ? ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଛି, ଆମ ଗାଁର ନାଁ ରଖିପାରିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ 58 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ। 59 ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଜୀବନରେ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କେଉଁ ସମୟରେ ଆଶା ଭରସା କରିଥାନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମୟରେ ପିତାମାତାମାନେ ଆଶା ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। 59 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମହାସମରକୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମହାସମରକୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛା ଯେ କେଉଁ ମହାସମରକୁ, କେଉଁ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। 61 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ କେଉଁ ରୂପ ଧରେ? କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆମ ଧରଣୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। 61 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା କାହାର ଚିହ୍ନ? କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆଭିଜାତ୍ୟ। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ କେଉଁଟି ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ଆଣି ଦେଇଥିଲା? ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ କେଉଁଟି ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ଆଣି ଦେଇଥିଲା? କେଉଁଠିକାର? ପାଦ ଯୁଗଳ। ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଦେଖି ବିଚରା ବ୍ୟାଧଟି କ'ଣ କରିଛି? ହରିଣର ପାଦ ଭାବି ସର ଜଖିଛି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପାଦ ଯୁଗଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦଟି, ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦଟି ଅତଳ ଜଳରାଶିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
64 नंबर उत्तरटी अतल जलधिरे। 65 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी देखा। कृष्णंकर नव संसारर मद्यप वंश गोष्ठी परस्पर को केउठी हाणी ध्वंस कले। आमे जानिजु कृष्णंकर नव संसारर मद्यप वंशगोष्ठी परस्पर को हाणी एरकार वनरे नहीं ध्वंस कर देइथिले। उत्तरटी कौन हम एरकार वन रे। 65 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखा। लौह शरीरटी कृष्णंकर केउठारे अभिशाप परि पड़िला। लौह शरीरटी कृष्णंकर कोठारे आमे जानिचु कृष्णंकर पादरे जाई अभिशाप परि फुटी जाइथिला। 66 नंबर उत्तरटी कौन पादरे। निदाघर विराट झांझीरे पल्लीवासी चातक परी काहाकू चाही रहंती। निगाधर निराट झांझीरे पल्लीवासी से नुआ मेघ को चातक परी चाही रही थांती। जेतेबेले ग्रीष्म कालरे हेताए कौन प्रचंड खरारे माटी फाटी जाई थाए एवं सही समय सही पल्लीवासी माने से नूतन मेघ को चाही बसी थांती। 67 नंबर उत्तरटी हेब नुआ मेघ को। ताहले 68 नंबर कौन अच्छी। अभ्रम कसर अर्थ कौन। अभ्रम कसर अर्थ कौन कौन 68 नंबर प्रश्नर उत्तरटी कौन हम। आकाश को स्पर्श करुथिबा। अभ्रंकसर अर्थ हेउछि आकाश को स्पर्श करुथिबा। काहाकू आमे भल ओडिशावासी कहिबा। उत्तरटी कहल काहाकू आमे भल ओडिशावासी कहिबा। जे भल ग्रामवासी सीए जे भल ओडिशावासी। तो उत्तरटी हेब कौन जे भल ग्रामवासी। प्राबंधिक केउ मानक उद्देश्य कृषदर लंबदर अवांछित अवहेलित शब्द प्रयोग करिसंती। एठागारे जो से ग्राम रे थिबा शिशु मानक उद्देश्य कृषदर लंबदर अवांछित अवहेलित शब्द प्रयोग करिसंती। 70 नंबर उत्तरटी हेब शिशु मानक उद्देश्य रे। प्राबंधिक जन्मभूमि पल्ली को धात्री कहबार कारण कौन। कहीं ना से जन्मभूमि जेतेबेले प्रथमे जो गोटे शिशु भूमिष्ठ होता है से जन्मभूमिर परिवेशर रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय एवं निजको परिपुष्ट करने खाद्य पाइथिबारु ताकू आमे प्राबंधिक जन्मभूमि को धात्री बोली कही थाउ। उत्तरटी कौन हम रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय एवं निजको परिपुष्ट करने खाद्य पाइथिबारु। किए शेषरे राज्यहीन गृहहीन पुत्र कन्याहीन होई व्याध सराघातरे मृत्युवरण करथिले। किए शेषरे राज्यहीन हो जाइथिले गृहहीन हो जाइथिले पुत्र कन्याहीन हो जाइथिले एवं व्याध सराघातरे मृत्युवरण करथिले। आमे जानिचु स्वयं श्रीकृष्ण ही व्याध सराघातरे मृत्युवरण करथिले। धर्मांतर शब्दटी केउ अर्थ को बुझाए। 73 नंबर प्रश्नर उत्तरटी कहिल धर्मांतर शब्दर अर्थ हेउछि अन्य धर्म। बुझेला। अपुष्टता हेतु जेउ मानकर पेट पशि जाई थाए से मानंकु कौन कहा जाई थाए। हम कहितली ना मो भलिया ठीक। अपुष्टता हेतु जेउ मानकर पेट पशि जाई थाए से मानंकु लंबदर बोली से मानंकु कृषदर बोली कही कुहा जाई थाए। से मानंकु कौन कहा जाई थाए कृषदर जा मानंकु अपुष्टता हेतु पेटटा पशि जाइथिला से मानंकु कौन कहा गला कृषदर बोली कुहा गला। तापरे 75 नंबर प्रश्नटी कौन कायिक श्रम जेउ माने जीविका निर्वाह करती से मानंकु कौन कहा जाए। कायिक श्रम जेउ माने जीविका निर्वाह करिथांती से मानंकु श्रमजीवी बोली कहा जाई थाए। 75 नंबर उत्तरटी कौन हम श्रमजीवी। 76 नंबर कौन अच्छी
ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ପାଇବା ପ୍ରାବଧିକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ପାଇବା? ସେଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। 76 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ତାର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛି? ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ତାର ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛି। 77 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ଲେଖକ କାହାକୁ ଲମ୍ବୋଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଲମ୍ବୋଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବୋଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 78 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ କିଏ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ଲେଖକଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି? ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଉ 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ବେଶୀ ହେବା କଥା? ଯେତେବେଳେ ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? 80 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୂଢ ଗୋପକନ୍ୟା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅନୂଢ ଗୋପକନ୍ୟା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅନୂଢ ଗୋପକନ୍ୟା କହିଲେ ଅବିବାହିତା ଗୋପପୁରର କନ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଅନୂଢ ଗୋପକନ୍ୟା କହିଲେ ଅବିବାହିତା ଗୋପପୁରର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ, ବିରାଟ ଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। 83 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। 84 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଠିଥାଏ? ବହୁ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କ'ଣ ଉଠିଥାଏ? ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। 84 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା। କିଏ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି ବୋଲି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ? ସାର ମାଉସୀ। କିଏ ବସି ଆସିଛି? ସାର ମାଉସୀ। ତାହେଲେ 86 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଲେଖକ କାହାର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ପରି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। 86 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବାକୁ ଲେଖକଙ୍କ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବାକୁ ଲେଖକଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? 87 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାହସ ନାହିଁ। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ।
ଅଣାନବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତିସ୍ମର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଜାତିସ୍ମର ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 90। ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ। ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇବ। ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।